Honorable Speaker sir, মাননীয় এমএলএ শ্রীমতী নন্দিতা রিয়া প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন নম্বর 1, গন্ডারপিসা মহকুমায় কতজন রেজিস্ট্রিকৃত মৎস্যজীবী রয়েছে? 2022-23 অর্থ বছরে তথ্য অনুযায়ী গন্ডারপিসা মহকুমায় রেজিস্ট্রিকৃত মৎস্যজীবী রয়েছে 3032 জন। প্রশ্ন 2, উক্ত মৎস্যজীবীদের মাসিক আয় কত? উত্তর, উক্ত মৎস্যজীবীদের মাসিক আয় 8,000 টাকা থেকে 14,000 টাকা পর্যন্ত। Supplementary. যেভাবে এখানে বলা হয়েছে 3032 জন आंजे नायनानै जोंनि रायमोगुरि गन्डारपिसा कन्स्टिटिउन्सनि खबर सानाय जोंनि आरो जेखुनबो फिसारि बेयो माने आरो कयजन फिसारमेन एसटी एचसी इनके जनरल कैटेगरी कम इनके देखो जे आरो जे आरो नाय नङा आं रिपोर्ट नामानि बरफ थाव जे बरफ जे नाय नङि आइ तो 8000 देसाता किन्तु आं जे नामानि जे प्रत्येक बছর 3 मास फिशारि पद्धति 3 मास फिशारि पद्धति दंआव बरफनि मान्थलि 1000 थाइसे बरफ बছর 3000 थाइसे इनके ताबुनि दिनो जे मान्थलि 1000 अब तो कुनु सारा थांगाय ताबुनि दिननि जे माने दाम माने अनुसारि मा एक मासो 1000 अब कुनु मुंसा सुगिया हाय बक्स माने हाय बागे आं सारा नायो ऑनरेबल स्पीकर नि जे मिनिस्टर फिशारि डक्टरनि जे अब मान्थलि 1000 मा जागाव ते सापार गय जे बरो 3 मास जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 3 मास फिशारि पद्धति कंट्रोल बरो नितिसा इनकाम गवर्नमेंट मोर नायनान बगे इनका के जे नायमानि 2019 ते 2019-2020 वो जरा रेजिस्टर जे फिशारि रोना न पर न भी किंतु आबो जे न बिमानि अनेक जन लामा बाय कानेक्टिविटी जे आनि दुबर नगरनि जे गन्डारपिसानि आन्दाराव रोड कानेक्टिविटी बाय अनेक बरो हाचाल रोड बाक्सुजाव रोड कानेक्टिविटी करि बरोनि हाय मंगे आं ओमनि बागे आं साना नायो बरो नक तो बरो लेखा फिशारि डक्टरनि होते जरा आरो रेजिस्टार बुम दंनाय दं जे 2019-20 320 जना किन्तु अनेक परिवार दंगो अनेक पारा दंगो दाबसुजराव बरो लामा बाय हाचाल तिनि डक्टरनि होते आरो आं तिनि अरो पाब्लिक काहामि बागे आं मिनिस्टार आं आबो कइनो सानामो जे अनेकटा फिशारि जन तीर्थमुख देहते तीर्थमुख बाय ओ जे चिन्तुमुनगर जे जलाशय आरो तीर्थमुखनि साबडिभिजन आन्दाराव 3-4टा पारा दंगो दाबुसुजरा लोकानि जेरै करि इनकाके अरो दुंगुनगरनि आरो दं हाने माने साप्लिमेंटारि आबो माने जारा फिशारि जरा आरो नायरो दाबुसुजरा बरफ जिकुनु गभर्नमेन्टनि नक हिनमानखानो बरफ जे नक थांनानै लामा करि आरो फैसा नायनानै बागे आं ओ कमनारगा मसुगो कमनारगा मुगांके जारा आरो जानाय थांनाय बोसोराव आं जे रिपोर्ट मामानि 19 लाख नि बरफनि आपना स्टक जाबो किन्तु दिस इयर आं देसा आं जे रिपोर्ट ना दिस इयर मात्र प्रपोजल फॉर रकमानि 12 लाख नंगांके दाबसुजराव आबसुजराव तंके थांनाय बोसोराव जुदि 19 लाख नि खांके
tabuk opo sulti sa baru nang mani di sa pomi o kinsa kanao hain bagai ang ani bagai desa o se 19 lakh thangai yarong opo sultan di baru 12 lakh ka desa baru dinan bagai abuna ang sanamu sulu মানে যাতে এনকাই থেকে পাবলিক ডিমান্ড তাইও হ্যালো মানে থানায় বছর 19 লাখ মানো তাই ও বছর 12 লাখ জোড়া মাও তে পার নাই দে আবার আমি না মাননীয় স্পিকার স্যার আমার একটা কোয়েশ্চন সাধারণ না আবার একটা স্যার না না একটা হ্যান্ড শুট হ্যাঁ একটা না এই কারণ প্লিজ একটু আচ্ছা হয় না মাননীয় উত্তর দেবেন ওনার মাননীয় সদস্য প্রশ্ন উত্তর মাননীয় স্পিকার স্যার মাননীয় সদস্য নন্দিতা রিয়াং যে বিষয়টি বাবু শাখা আন্তঃকিসান হিসেবে সাইমান বুঝিকা তাবো কা চেষ্টা করাই নাই ও উত্তরই মানি বাবু তো মাননীয় মহোদয় বিশেষ করে বলেছেন যে প্রত্যেক মাছ চাষিকে 1000 টাকা করে দিতে নম্বর জলাশয়ে স্পার ডেটা গিভেন বাই দ্য ফিশারি ডিপার্টমেন্ট যেখানে 3 মাস মাছ চাষ বন্ধ থাকে মাছ ধরা হবে বিশেষ করে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর সেই সময় তারা যাতে তাদের অসুবিধা না হয় তারা রেস্ট্রিক্ট আমাদের মাছ চাষি সেই তার জন্য আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে 1000 টাকা করে দেওয়া হয় কিন্তু মূল বিষয় আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য কতটুকু জানেন তাকে এটা জানানো উচিত এই যে ডুম্বুর জলাশয় এটা সম্পূর্ণটা কিন্তু টিটিএডিসির অধীনে এখানে আমরা প্রত্যেক বছর যেমন ধরুন আমি আপনাকে বলি 2020-21 অর্থ বছরে আমরা 24 লক্ষ মাছের পোনা ডুম্বুর জলাশয়ে দিয়েছি 21-22-এ 29,000 মাছের পোনা আমরা দিয়েছি 22-23-এ 26 লক্ষ 40,000 মাছের পোনা আমরা দিয়েছি এছাড়াও ডুম্বুর জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের রোজগার বাড়াতে উক্ত জলাশয়ে কেজ কালচারের মাধ্যমে মৎস্য চাষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে ডুম্বুর জলাশয়ে 1512টি খাঁচা স্থাপন করা হয়েছে এবং তাতে মাছ চাষ শুরু হয়েছে ডুম্বুর জলাশয়ে বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে প্যান কালচার পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এছাড়া উল্লেখযোগ্য যে গন্ডারপিছা মৎস্য দপ্তরের সর্ব ফার্মে যার আয়তন 10.32 হেক্টর 75টি পুকুরে বিভিন্ন মাছের পোনা উৎপাদন করা যেমন রুই কাতল মৃগেল শিং কই কার্পিউ ট্যাংরা পাঙ্গাস মাছের পোনা ইত্যাদি উৎপাদন করা হয় এবং মৎস্য দপ্তরের বাজেট অনুযায়ী বিভিন্ন মৎস্য চাষীদের বিনামূল্যে মাছের পোনা বিতরণ করা হয় বর্তমান অর্থ বছরে বিভিন্ন স্কিমে 1769 জন পরিবারকে বিনামূল্যে মাছের পোনা দেওয়া হচ্ছে আমি আরেকটা জিনিস শিক্ষকের আপনাকে অবগত করতে চাই আপনি চাইলে নোট করতে পারেন কেজ কালচার আন্ডার আরআইটিএস ডুম্বুর 2022-23 অর্থ বছর এবং 21-22 অর্থ বছরে 20 কোটি 67 লক্ষ 31,000 টাকা আমরা ডুম্বুর জলাশয় ডেভেলপমেন্টের জন্য দিয়েছি তার মধ্যে কেজ কালচার একটা ইম্পর্টেন্ট যেখানে আমরা প্রায় 1500 উপরে কেজ কালচার সেখানে দিয়েছি 16টি নৌকা তাদের মাছ ধরার জন্য আমরা দিয়েছি এর বাইরে অনেকগুলোই আমরা বেনিফিট দিচ্ছি দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটা আমার মনে জাস্ট আমি একটা লাইন শেষ করছি আমার সামগ্রী উত্তর যে পরিমাণ রেভিনিউ সেখানে আসার কথা যেহেতু এটা টোটালি টিটিএডিসি কন্ট্রোল করে তার রেভিনিউটা টিটিএডিসি নেয় এবং সমস্ত বেনিফিট সবটাই টিটিএডিসি কন্ট্রোল করে কিন্তু আমরা এত টাকা খরচা করার পরে এত বেনিফিট দেওয়ার পরে এত বড় জলাশয় থাকার পরেও আমরা যেটা লক্ষ্য করছি আমি শুধু 3 বছরের আপনাকে বলছি 2018-19-এ আমরা সেখান থেকে মাছের পেয়েছি 414 মেট্রিক টন 19-20-এ পেয়েছি 1254 মেট্রিক টন 20-21-এ শুধু 48 মেট্রিক টন অনলি 48 এটা অনেক ডিক্রিজ হয়েছে যদিও কোভিড মহামারীর রিজন বলা হয়েছে আবার 21-22-এ আমরা পেয়েছি মাত্র 730 তো এক বছরে দেখুন 1254 মেট্রিক টন আমরা উৎপাদন পেয়েছি কিন্তু সিমিলারলি এখানে আমরা সাপোর্ট অনেক কিছু দিচ্ছি কিন্তু রেভিনিউ সেই জায়গা থেকে সেই পরিমাণ আমাদের আসছে না আমাদের স্টেটের যেটা
ডাটা অনুযায়ী সেটা ইনক্লুড হচ্ছে। তো আমার মনে হয় আপনারা যেহেতু এবিসি কন্ট্রোলে আছেন, সরকারে আছেন, এখানে আরেকটু সিরিয়াসলি দেখা হচ্ছে, ফর্ম বিরোধী দলনেতা এখানে আছে, এটাকে আরেকটু সিরিয়াসলি দেখা হচ্ছে। আবার ঠিক আছে, এখন প্রশ্ন সরি আরেকটা ম্যাডাম উনি বলেছিলেন গড়ের বিষয়ে, হক বিষয় বলেছিলেন। গড়ের বিষয়টা এরকম, আগে ফিশারি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে গড় দেওয়া হতো প্রায় 21 সম্ভবত 19 300 মতো গড় দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু বর্তমানে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সবাইকে গড় দেওয়া হচ্ছে, সেই কারণে ফিশারম্যানদের জন্য আলাদা করে গড়ের ব্যবস্থা করতে পারে। রাস্তা রাস্তা তো যে জিনিসটা যেভাবে আমার মাননীয় সদস্য Honorable Speaker.